At this time, I would like to invite all the children in the congregation to come forward for the children's sermon. You guys can just sit here. Just sit here. You guys can sit here and face me. You can sit here too. Good morning, everyone. They're shy, so good morning, everyone. I'm gonna ask you. Good morning, everyone. Happy Easter to you all. Okay, so today I'm holding something in my hand, and who can tell me what it is? Yes. What is this? Easter egg, right? And another question. So what comes in this Easter egg? Who can guess? Yes? Candy. You like candy? You do. Okay. Let's find out what's in this Easter egg. Oh, there's nothing in here. Are you surprised? Yes. See? About more than 2,000 years ago, there was even a greater surprise. Who can tell me, who knows why Jesus Christ died on the cross? Yes? Because he was trying to save us. Save us? Yes, that's great. Yes? Okay, yes? Forgive our sins, yes. What are sins? What are they? Sins, yes? Something that you did bad. You did bad, yes? What kind of bad things do you do? Fighting with your brothers and sisters, and what else? Disobeying your parents, right? And etc., etc. There are many, things, bad things that you can think about. But here's the thing. God loves us so much. God made a way for us to be forgiven, be friends with God. He died for us. Yeah, yes, He died for us. Yes, great, and to be with us forever through His only Son, Jesus Christ. And now, who can tell me what happened after Jesus died? After Jesus died, what happened? After Jesus died on the cross, what happened? Yes. He became alive again. Yeah, yes, that's great. But before that, he had a secret follower. One of his secret followers, Joseph Arimathea, buried him in a tomb. And on the first day, was he in the tomb? Yes, he was in the tomb, right? He was in the tomb. And the second day, was he in the tomb? Yes, he was in the tomb on the second day too. How about on the third day? No? Yes, so he was not in the tomb. What happened? What happened? Yes. He died. Then the people put him on the cross. Oh, yeah, that was before. So the tomb is empty because Jesus is alive. Jesus has risen, right? How do we know that? How do we know that? His woman followers
right? His woman followers came to see Jesus on the third day, right? But Jesus was not there. And who was there? Yes. Angel was there, right? Angel was there. And angel told them that Jesus is not here because Jesus has risen from the dead, right? So, but how do you know that he has risen from the dead? How do you know? You guys know how? Can you prove it? Because Jesus, after he has risen, Jesus showed his body to his followers after he has risen. So there's a proof. So this is not some kind of made-up story. This is not a fable or fairy tale. This is a true story. And just like this Easter egg was empty, the tomb was empty because Jesus has risen from the dead. And I also want you to remember that Jesus keeps promises. Past, present, and future. Past promise, Jesus promised that he was going to be risen from the dead, and he did. The present promise, Jesus promised that he is with me, and he is. And the future promise, Jesus promised that if I believe in him, he would take me to heaven with him, and he will. And the greatest gift for Easter is that Jesus is alive. God be praised. Hallelujah. All right. Will you guys say a prayer with me? Will you do that? Let's close your eyes and bow your head. Dear God, I love you. I thank you for forgiving my sins through your only Son, Jesus Christ, who has risen in Easter morning. I believe that Jesus Christ, who has risen, lives within my heart. Guide me, protect me, and help me to live the way you want me to live. In the name of Jesus, I pray. Amen. 아멘. Thank you. 할렐루야. 아멘. 우리 이은호 목사님 아이들 설교도 너무 잘하셔가지고 진급을 시켜드려야 될 것 같아요. 칠드런 패스터로 우리 진급을 시켜야 될 것 같아요. 예. 할렐루야. 부활의 영광 우리 자녀들과 함께 나누는 오늘 가족 예배입니다. 어디서 뭐 한국말도 나오고 예. 한국에 보면은 간혹 가다가 교회 앞에 바로 절이 있는 그런 경우도 있습니다. 어제 우리 성가대원들 열심히 찬양 연습하셨는데 교회 앞에 절이 있다 보니까 교회에서 부활절 때 할렐루야 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 핸델의 메시아를 아주 소리 높여 찬양을 부르는 것입니다. 그러자
바로 그 앞에 있는 절에 있는 스님들이 연부를 외우다가 좀 헷갈리기 시작했어요. 이런 좋은 음악이 어디 있습니까? 천상의 음악. 그러면서 하기를 관세음보살, 관세음보살, 관세음보살 하면서 연부를 외우는데 핸델의 메시아를 따라서 부르는 겁니다. 근데 이제 그 절의 담임 목사 같은 주지 스님이 오시더니 막 화를 내면서 도대체 뭐 뜨라는 것이냐고, 여기가 절인데 왜 저걸 따라 부르냐고 하면서 막 호통을 칩니다. 그러면서 여러분 중에 한 사람이 가서 교회에서 찬양 금하도록, 찬양 소리 시끄럽다고 좀 항의 좀 하고 오너라 라고 했는데, 그 절에 있는 스님들이 아무도 나서려고 그러지 않아요. 아무도 나서려고 그러지 않으니까 제일 뒤에 있는 막내 스님이 손을 번쩍 들더니 주지 스님, 제가 대신 십자가를 지고 가서 말하고 오겠습니다 하고 했다는 그런 이야기가 있습니다. 예수 그리스도 부활하심을 통해서 많은 사람들이 영향을 받았습니다. 예술, 문화, 정치, 사회, 국가, 제도, 이런 모든 것들 부활의 증인이 된 줄로 믿습니다. 예수님께서 부활하셨는데 오늘 그 부활의 증언에 대한 말씀을 전해주고 있습니다. 예수님께서 십자가에 못 박히게 되셨을 때 제자들이 다 도망갔어요. 그들은 두려웠던 것입니다. 우리도 예수님과 같이 잡혀서 십자가에 못 박힐까 봐 다 도망갔어요. 근데 어느 순간에 그들이 변하기 시작했어요. 도망갔던 제자들이 다시 모이기 시작하더니 이제는 그들이 세계 곳곳에 나가서 복음을 전하기 시작합니다. 교회들이 생겨지게 됩니다. 그래서 1세기에 교회가 아주 폭발적으로 그리스도인들이 증가하게 되었어요. 로마에서 핍박을 가하고 예루살렘에서 핍박을 가하고 어떤 핍박을 가해도 그거와 무관하게 사람들이 더 이상 죽음을 두려워하지 않습니다. 순교를 두려워하지 않아요. 교회는 3세기까지 폭발적인 증가세를 이루게 됩니다. 드디어 로마는 그리스도교를 국교로 인정하게 되지 않았습니까? 예수 그리스도의 부활로 인해서 교회가 시작되었고 그 부활의 증인들에 의해서 교회와 그리스도인들이 점점점 늘어남을 통해서 오늘날 우리에게까지 복음이 증거된 줄로 믿습니다. 근데 예수님께서는 복음서에 쭉 읽어보시면 아시겠지만 제자들에게 누누이 말씀했어요. 내가 십자가에서 고난을 받은 후에 3일 만에 살아나리라. 십자가에서 죽은 후에 3일 만에 살아내리라 계속해서 말씀하셨는데 제자들이 이 말씀을 기억하지 못했어요. 흘려들었습니다. 왜일까요? 제자들의 유일한 관심은 예수님이 죽은 자를 살리고 병든 자를 고치고 오병이어를 먹인 그 기적의 사건만 관심이 있었지, 예수님께서 십자가를 지시고 죽은 후에 3일 만에 부활하시겠다, 이것은 관심 밖이었어요. 그래서 보면은 내가 필요한 말, 내가 원하는 말만 듣지 내가 필요 없다고 생각하는 말은 사람들이 흘려듣는 경향이 있습니다. 예수님의 제자들도 그랬습니다. 내가 십자가에 못 박혀 죽은 후에 3일 만에 부활하리라. 아무리 얘기해도 제자들이 기억을 하지 못합니다. 근데 오늘 성경 말씀에 보니까 이름이 마리아라는 이름이 많죠. 여인들이 먼저 예수님의 무덤으로 달려갑니다. 그들이 왜 예수님의 무덤으로 달려갔죠? 부활의 주님을 보기 위해서 달려갔습니까? 그렇지 않습니다. 그들은 당시에 죽은 사람들, 예수님의 그 시신에다가 향유를 바르기 위해서 무덤으로 간 것입니다. 부활의 주님을 보러 간 것이 아니에요. 근데 막상 무덤에 갔더니 무덤이 비어 있었어요. 이 빈 무덤을 보고 어떤 반응을 보였습니까? 요한복음 20장 1절에서 2절 말씀인데요. 이렇게 말씀합니다. 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 2절 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자들에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디에 두었는지 우리가 알지 못하겠나이다. 빈 무덤을 보고 그들은 예수님 부활하셨다 이렇게 반응한 것이 아니라 누가 예수님의 시신을 가져갔구나 이렇게 반응했어요. 요한복음 20장 13절 14절 말씀에 보니까 천사들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐, 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 두었는지 내가 알지 못함이니이다. 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서신 것을 보았으나 예수인지를 알지 못하더라. 마리아와 여인들은 예수님이 부활하셨을 것이라고는 상상조차 못했습니다. 제자들도 그랬습니다. 설마 예수님이 부활하셨을까? 부활의 소문을 듣고 예수님과 함께 동행하였던 엠마오의 두 제자들, 그들은 예수님과 같이 동행했는데도 예수님인 줄 알아보지 못했어요.
마음이 슬퍼 있었고 설마 죽은 예수님이 다시 살아나리라는 것은 꿈에도 생각하지 못했던 것입니다. 믿지를 않았던 것입니다. 오늘 말씀 9절과 10절 말씀 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하냐 하시거늘 여자들이 나아가 그 발을 붙잡고 경배하니 이에 예수께서 이르시되 무서워하지 말라 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라 하라 거기서 나를 보리라 하시니 여인들이 드디어 예수님의 부활을 보게 되었던 것입니다. 처음엔 믿지 않았지만 이제 예수님께서 말씀하시는 것을 듣고 드디어 그들은 예수님의 부활을 보게 되었습니다. 그리고 예수님께서는 제자들 10명에게 나가서 자신을 직접 보여주셨어요. 그런데 10명의 제자 중에 빠진 제자 한 사람이 있어요. 유다는 자살을 했고 빠진 제자 한 사람이 누구죠? 도마는 그 자리에 없었습니다. 10명의 제자들이 도마에게 말합니다. 우리가 부활하신 예수 그리스도를 보았다. 도마가 믿었을까요? 10명이 보았다 그래도 도마는 믿지를 않았어요. 내가 직접 만져봐야겠다. 그리고 예수님의 못자국을 직접 만져본 후에 드디어 그는 믿게 되었던 것입니다. 부활하신 예수님을 보고도 제자들은 반응이 이랬습니다. 여러분 28장 17절 말씀 성경 말씀 볼까요? 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라. 눈으로 봐도 이게 믿어지지가 않는 것입니다. 죽은 사람이 어떻게 살아날 수 있을까? 옛날 사람들의 과학적인 사고방식이 없어서요? 그래서 부활을 믿었을까요? 아니에요. 그들도 부활을 보고서도 믿지 않았던 것입니다. 왜 부활을 믿지 못했을까요? 그것은 죽음이라는 것이 얼마나 강력한지를 알았기 때문입니다. 죽고 난 후에 사람은 눈을 뜨지 못해요. 죽고 나면 숨을 쉬지 못합니다. 죽음은 모든 관계로부터 단절되게 됩니다. 모든 생각들, 의지, 꿈, 죽음 후에는 다 앗아가게 됩니다. 죽음이 오면 이제 사람은 시신이 썩기 시작합니다. 죽음은 너무나도 강력합니다. 그래서 로마서는 말씀합니다. 죽음이 왕노릇하는 세상이로다. 사망 권세가 이 세상에 왕노릇한다고 말씀하고 있습니다. 그러나 예수 그리스도께서는 이 사망 권세를 다 깨뜨리고 부활하셨습니다. 사망 권세를 이기고 부활하셨습니다. 죽음보다 더 강력한 것이 없는데 예수님께서는 부활하심으로 죽음을 이기셨습니다. 그래서 고린도전서 15장 54절 말씀에 보니까 같이 한번 읽어볼까요? 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망을 삼키고 이기리라 기록된 말씀이 이루어지리라. 예수 그리스도께서는 부활하심을 통해서 사망을 삼키셨습니다. 사망을 이기셨어요. 예수님께서 십자가의 고통을 당할 때는 어떠했습니까? 그것은 사망 권세의 지배하에 놓여 있었습니다. 목마름의 갈증이 있었고 극심한 고통이 있었고 거기에 더하여 하나님 아버지로부터 단절된 듯한 고통이 있었습니다. 그의 모든 인생의 의미, 존재 자체가 소멸되는 것 같았습니다. 이것이 바로 죽음입니다. 그러나 예수 그리스도께서는 부활하셨습니다. 부활하심으로 말미암아 사망 후의 끝이 아니다. 나를 따라오면 부활과 영광과 영생이 함께 있으리라. 예수 그리스도께서 친히 증명하셨습니다. 이것을 본 사람, 증언하는 사람들에 의해서 1세기에는 기독교가 아주 폭발적으로 증가하게 되었던 것입니다. 여러분, 죽음 이후에는 무엇이 놓여 있을까요? 죽음 후에는 어떨까요? 예수님께서 죽은 후에 부활하신 후에 첫 번째로 하신 말씀이 있어요. 그 말씀을 보면 죽음 이후가 어떨지 우리는 알 수가 있습니다. 여러분 9절 말씀 볼까요? 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하냐 하시거늘 여자들이 나가 그 발을 붙잡고 경배하니. 원어로는 샬롬이라고 예수님께서 말씀하셨어요. 뭐라고 말씀하셨어요? 평안하냐, 샬롬. 오른쪽 왼쪽 인사드리겠습니다. 샬롬, 샬롬. 죽은 후에 무엇이 펼쳐질까 궁금합니까? 예수님께서 말씀하셨어요. 죽음 후에 믿는 자들에게는 샬롬, 평안이 있을 줄로 믿습니다. 예수님 앞에 죽음은 더 이상 고통이 아닙니다. 존재의 소멸이 아닙니다. 예수 그리스도를 나의 구주로 고백하는 모든 성도들에게는 바로 죽음 이후에 부활의 영광, 샬롬, 평안이 함께할 줄로 믿습니다. 제자들은 부활하신 주님을 만나서 이제 변화되었습니다. 500명의 제자들이 보았고 그들로 하여금 예루살렘을 떠나지 말라, 성령을 내려주리라 말씀하셨어요. 그런데도 불구하고
500명 중에 남아있는 사람들은 120명이 남아 있었습니다. 그들이 끝까지 자리를 지켰던 것입니다. 예수의 부활을 목격한 제일 처음에 그 여인들은 예수님을 만난 후에 어떻게 하였습니까? 무덤을 떠나게 되었던 것입니다. 8절 말씀 다 같이 읽어보겠습니다. 그 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤을 떠나 제자들에게 알리려고 다름질할세. 그들이 무엇을 했어요? 무덤을 빨리 떠났다. 무서움과 큰 기쁨으로. 아까 세례자들 우리 당회 인준할 때 세례받는 느낌이 어떻습니까? 앞두고 어떤 느낌이 듭니까? 라고 했더니 이렇게 좀 두렵고 떨린다, 기쁘다 이렇게 얘기했는데 바로 그 기분이에요. 예수님의 제자들 여인들이 두려움과 떨림, 경외하는 마음으로 바로 예수님의 그 기쁜 소식을 알리게 되었던 것입니다. 그리고 그 여인들은 무덤을 떠났습니다. 왜? 무덤에는 예수님께서 계시지 않기 때문입니다. 이 땅 가운데에도 여전히 무덤과 사망 권세가 놓여 있습니다. 우리를 절망케 하는 것, 낙담케 하는 것, 두렵게 하는 것, 의미 상실케 만드는 소멸시킬 것 같은 모든 것들, 우리에 있는 무덤입니다. 부활하신 주님을 증거하는 우리들은 이러한 모든 무덤 권세로부터 떠나시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 부활의 증인 되시기를 바랍니다. 이것을 알리기 위해서 급하게 달려가면서 제자들에게 알리게 됩니다. 우리의 신앙의 삶도 그렇습니다. 우리는 원래 죄된 본성을 가지고 있기 때문에 자꾸 무덤과 같은 곳으로 돌아가려는 그런 속성이 있어요. 그런데 우리가 십자가의 예수 그리스도를 따르게 될 때 무덤을 극복하고 사망 권세를 극복하고 부활의 주님의 영광에 함께 동참할 줄로 믿습니다. 부활의 증인된 삶을 살기 위해서 그래서 우리는 더 성경 말씀을 많이 읽고 기도하고 또 부활의 증인된 삶을 살기 위해서 이웃을 사랑하고 선교하고 전도의 방향으로 나아가야 되는 것입니다. 여러분 그렇다면 예수님께서 부활하셨어요. 그래서 어쨌다는 겁니까? 부활이 나와 무슨 상관이 있습니까? 2000년 전에 죽은 예수님이 다시 살아나셨다. So what? 그래서 어쨌다는 말입니까? 지난 주간 세월호 참사 5주년을 맞이했습니다. 5주년이 지난데도 불구하고 여전히 사건에 대해서 해결되지 않은 미스터리가 있고 의혹이 있고 풀리지 않는 것들이 있다 하면서 아직도 그 트라우마, 그 고통을 극복하지 못한 가족들, 아직도 이것을 극복하지 못한 우리 한국 사회의 모습을 보게 됩니다. 여러분 5년 전에 세월호 참사 때를 기억하고 있습니까? 400여 명이 배 안에 아직 갇혀 있는데 배는 침몰하고 있어요. 살려달라고 유리창문을 두드리는 그 마지막 모습 바라보면서 아무것도 해줄 수 없는 무력감, 또 용기를 내어서 구하지 못했다는 비겁함, 저들이 소외되고 경제적으로 어려워서 저런 일을 당했다는 나약함, 그때 그렇게 하지 말았어야 되는데 이미 제도를 고쳤어야 되는데 하는 좌절과 후회, 국민의 한 사람으로서 나도 직접 간접적으로 저 사건에 공헌을 했다고 생각하는 죄책감, 이 기억이 국가와 사회를 아직도 붙들고 놓아주지 않는 것입니다. 세월호는 어떤 배입니까? 원래 일본에서 쓰던 중고배를 들여왔어요. 더 많은 사람을 싣기 위해서 증축을 했습니다. 균형이 흔들릴 수가 있죠. 거기다 더하여 배 균형을 잡아주는 맨 밑에 이렇게 채워야 되는 물도 뺐어요. 더 많은 화물을 싣기 위해서. 그러다가 결국 배가 뒤집히게 되었던 것입니다. 더 많은 사람을 싣고 더 많은 물건을 싣고 더 많은 돈을 벌기 위해서. 선장과 선원은 어떠하였습니까? 그 선주가 싼값의 선장을 고용하고 싼값의 선원들을 고용하다 보니까 선장과 선원이 책임감이 없어요. 이게 내 배라는 생각이 없었던 거예요. 이렇게 배를 운영했던 오너는 누구였습니까? 이단 종교의 지도자였던 것입니다. 이단 종파 지도자였어요. 그러면 그 배후에 무엇이 있었어요? 악한 영, 사망 권세를 움직이는 사탄이 그 가운데 있었던 것입니다. 바로 사탄의 권세가 이런 참사를 일으킨 것입니다. 우리는 이것을 영적으로 분명히 분별할 수 있어야 됩니다. 같은 배이지만 다른 이야기가 있습니다. 6.25 전쟁 때 국제시장이라는 우리가 잘 아는 영화의 배경이 된 그 첫 부분의 장면에 이런 장면이 나옵니다. 중공군에 의해서 미군이 후퇴하고 철수하는 과정에 흥남부두만 남겨두고 있었어요. 거기에 미군이
배를 타고 그 전함을 타고 완전히 철수하는 그 철수 작전이 이루어지고 있었던 것입니다. 근데 당시 피난민들 약 9만 명 정도의 피난민들이 흥남 부대에 몰려가지고 우리를 태워달라 막 애원을 하는 겁니다. 그러자 장군들을 비롯해서 선장의 주인들이, 그 배의 주인들이 모든 비싼 무기들을 다 버리고 그 자리에다 사람을 태웠어요. 거기에 탱크, 장갑차, 그리고 군용차들 이런 것들을 다 버리고 바다에다 버리고 사람을 태우기 시작했습니다. 그래서 12월 12일부터 24일까지 9만 8천여 명이 193척의 배를 타고 그들은 남쪽으로 올 수가 있었습니다. 그때 온 분들 중에서 이제 지금의 한국의 대통령인 그 문재인 대통령의 부모님도 그때 흥남부두철수로 내려오셨다 그래요. 미군의 마지막 수송선이 있었습니다. 메러디스 빅토리호. 영화에는 그 배가 나오게 됩니다. 필사적으로 사람들이 밧줄을 딛고 일어서고 배에 타려는 모습들. 그 배의 선장은 당시에 선장인 레오나드 라류라는 그런 선장이 있었어요. 그는 배의 주인인 선장이었지만 그 피난민들을 태우기 위해서 거기에 싣고 있던 모든 물자들을 다 버리게 됩니다. 그 값비싼 물자들. 그러면서 그 배에 14,000여 명을 태우게 되었어요. 메르디소는 배에 있는 수많은 기뢰들, 이것을 잘 피하면서 드디어 부산항에 도착했는데 부산항에 피난민들이 많아가지고 받아줄 수 없다 해서 배를 다시 돌려서 거제도에 입항하게 되었던 것입니다. 배에 타고 있던 14,000여 명의 승객들은 모두 기적과 같이 무사했고 한 사람도 죽은 사람이 없었고 오히려 나흘 동안 그 배를 타면서 5명의 아이들이 태어났습니다. 배에 가위가 없었기 때문에 이빨로 탯줄을 끊었다고 합니다. 레오나드 선장은 그의 회고록에서 이렇게 말합니다. 이 배에 그토록 많은 사람들을 태우고도 배가 침몰하지 않고 단 한 명의 희생자도 없이 크리스마스 날 목적지에 도착한 것은 분명히 기적이었으며 하나님이 손길이 직접 그 배를 움직이고 있었다. 그는 이렇게 증언하고 있습니다. 여러분 신들러 리스트에 나오는 신들러가 몇 명을 구했는 줄 압니까? 그는 1200여 명을 구했어요. 그래서 영화도 아주 유명해졌는데 그 메러디스, 그 라류 선장은 14,000명을 구했어요. 신들러 리스트와 비교도 할 수 없는 아주 큰 위대한 구조작전이었습니다. 근데 만약 그때 해군들이 만약 공산주의자들이라면 어떻게 행동했을까요? 유물론적 사관을 가지고 있는 공산주의자들, 과연 그들이 그 무기를 다 버리고 사람들을 태웠을까요? 만약 그때 그 선장, 전함의 장군, 주인들이 민족주의적이고 제국주의적인 사고방식을 가지고 있었던 사람이라면 어떻게 했을까요? 그 비싼 무기들을 다 버렸을까요? 그렇지 않았을 것입니다. 근데 레오나드 선장을 비롯한 그때의 그 장군들은 예수 그리스도를 나의 구주로 삼는 그리스도인들이었습니다. 한 사람 한 사람이 바로 예수님께서 핏값을 주고 사신 귀한 생명이다. 가치가 있다. 이렇게 생각하기 때문에 어떤 무기도 어떤 비싼 것도 그들은 소중하게 생각하지 않고 사람을 구하는데 우선순위를 두었던 것을 보게 됩니다. 레오나드 선장은 그 후에 바다를 떠나서 뉴저지주 뉴튼타운의 성 바오로 수도원에 수도사로 들어가게 되었어요. 그래서 그는 그곳에서 2001년 10월 14일 87세의 나이로 세상을 떠났다고 합니다. 하나님이 부르심을 받았어요. 근데 그 수도원이 어려워지기 시작했습니다. 어려워지기 시작하자 한국에 있는 수도원들이 지원하면서 그 수도원을 계속해서 유지하기로 결정한 그런 이야기가 있습니다. 복음의 빚을 진 한국의 그리스도인들, 이제는 역으로 우리가 복음의 빚을 갚아나가기 시작했던 것입니다. 예수 그리스도의 십자가, 그 부활의 증인된 사람들에 의해서 그리스도인들이 계속해서 늘어나게 됩니다. 이것을 증거하기 위해서 사람들을 구하고 사람들에게 복음을 전하고 또 예수 그리스도의 가치를 이 땅 위에 하나둘씩 만들어가고 있는 것입니다. 기독교인들이 바로 이러한 기적을 만들어내는 것입니다. 우리 한민족이야말로 다른 어떤 나라의 민족보다도 복음에 많은 빚을 졌어요. 선교사님들이 와서 헌신하고 베풀고 수고하고, 그래서 지금 한국이 세계에서 2번째로 선교사를 많이 보내지 않습니까? 한국의 그리스도인들이 많은 것, 바로 우리는 복음의 빚을 많이 졌기 때문입니다. 우리의 삶 가운데도 사망 권세 무덤들이 있습니다.
절망케 하고 낙담케 하고 두렵게 하고 의미 상실케 하는 수많은 무덤들. 그러나 이제 우리는 부활의 소식을 갖고 이 무덤을 떠나시길 바랍니다. 아직도 무덤 권세 있는 사람들에게 부활의 영광의 소식을 전하는 믿음의 백성들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 바로 그러기 위해서 우리는 증인된 삶을 살아야 됩니다. 그 증인된 삶을 살기 위해서 무엇을 하는가? 마태복음 28장 19절 말씀, 여러분 성경 말씀 같이 읽어보겠습니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고, 제자 삼고 세례를 베풀고 많은 그리스도인들을 전도하라는 예수님의 사명입니다. 오늘 이렇게 입교와 세례의식을 하게 됩니다. 주님의 뜻을 행하고 또 우리 그리스도인들로 새롭게 거듭난 우리 믿음의 백성들, 주님의 말씀 따라서 무덤을 떠나서 이제는 부활의 소식을 담대히 전하는 모든 성도들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도드리겠습니다. 하나님 아버지, 부활의 주님 영광을 돌리고자 온 가족들이 모여서 함께 말씀을 듣고 찬양을 드리고 또 오늘은 입교 세례의식을 행하게 됩니다. 이 시간 함께하여 주심을 통해서 부활의 주님을 통해서 무덤 권세로부터 떠나게 하여 주옵시고 주님의 영광의 부활의 권세가 우리 삶 가운데 항상 머물게 인도하여 주시옵소서. 우리가 가는 곳곳마다 복음의 증이 되게 하시고 부활의 예수 그리스도를 증거함을 통해서 어떤 무덤 권세도 우리를 지배하지 않고 우리를 침범하지 않고 이제 우리가 주님의 부활 권세로서 평안으로서 세상을 하나하나 정복해 나가게 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.